হ্যালো এভরিওয়ান। তো আমাদের কিটো চ্যানেলে একটা ছোট্ট ওয়েলকাম জানিয়ে ভিডিওটা স্টার্ট করছি। আমাকে একজন প্রশ্ন করেছে, ওয়াই আর ইউ ক্রাইং, আমি কেন কাঁদছি। তো প্রথমত আমি ওনাকে জানাবো, উনি তো বেঙ্গলি বোঝে না, इंग्लिश हिंदी बोझे। सो मैं क्यों रो रही थी, मेरा पापा का तबीयत ख़राब है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। पापा को हर वक्त देखना पड़ता है। पापा की कुछ दिन पहले अगले संडे या उसके अगले संडे पापा था आईसीयू में एडमिट था। और पापा का जो प्रॉब्लम है ना, वो किडनी इशू है, कोलाइटिस है, उसके बाद भी थायराइड, शुगर, एवरीथिंग, हाई प्रेशर भी, मतलब एवरीथिंग। वो 8 डिजीज़ को लेकर जी रहे हैं। तो पापा का तबीयत इतनी भी ज़्यादा बिगड़ गई है, तो इसके वजह से हम लोग, मैं तो परेशान हूँ। मैं रात रात भर में नहीं सोती हूँ, मतलब होता है ना, सारी रात जाग रही हूँ और सुबह 12 बजे सोती हूँ, 3 बजे उठती हूँ, फिर नहीं फिर मुझे नींद नहीं आती। फिर अगले दिन दोपहर को 12 बजे सोती हूँ, फिर 3 साढ़े 3 बजे उठती हूँ। इतना इतू सा टाइम पे मेरा नींद पूरी होती है। और ये जो है ना, मेरा टेंशन बहुत है, क्योंकि पापा को ठीक रखना है। उसके और इतना ज़्यादा हो गया है जो डिजीज़, उसके लिए तो पैसे भी लगते हैं ना, उसकी टेंशन सबसे ज़्यादा है। पापा अगर ठीक हो जाए तो ठीक है। अगर पापा का एज उतना भी नहीं है जितना मतलब यह है ना, एक तो ये जो डिजीज़ हुआ है वो 90-80 की उम्र में होता है। मेरा पापा का तो 70 भी नहीं हुआ है। तो ये लेकर मैं ज़्यादा ही परेशान हूँ और कुछ नहीं। इसके लिए मेरा रात को नींद नहीं होता है पूरी। और पापा का इतना ज़्यादा मेडिसिन दिया है, हर वक्त खाना पड़ता है, सुबह, दोपहर, शाम को, फिर रात को। सुबह 3 एम्प्टी स्टमक पे लेना पड़ता है उनको, 3 मेडिसिन लेना पड़ता है। थायराइड का लेता है, शुगर का लेता है, और दोपहर को 2, खाने से पहले 2, खाने के बाद 2, और शाम को भी 1, सुबह खाने के बाद भी 1, और रात को भी 3 लेना पड़ता है। मतलब पता है आपको कितना ज़्यादा। वो पापा जब आईसीयू से बाहर आया, हॉस्पिटल में जनरल बेड में शिफ्ट किया था, उसके बाद पापा जब घर पे आया, पापा को 1 2 3 7 इंजेक्शन लगे थे। और पापा जब एडमिट था नर्सिंग होम में, और यहाँ पे हॉस्पिटल से ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, अच्छी है नर्सिंग होम, ठीक है। तो वो जो नर्सिंग होम में था, वहाँ पे पापा को 14 ग्लूकोज चढ़ाया गया था, सोडियम क्लोराइड चढ़ाया गया था, और उसके साथ इंजेक्शन भी था। और तो यूरिन इन्फेक्शन और किडनी का जो प्रॉब्लम है, इसके लिए पापा का मतलब बहुत ज़्यादा मेरा टेंशन हो रहा है। तो अभी क्यों है ना, पापा के भी ज़्यादा एज नहीं, पापा के भी बड़े जो एजिंग ओल्ड, मतलब जो मेल है, मेल मतलब जो आदमी है, वो तो ठीक है। मेरा पापा का तो ज़्यादा भी मतलब एज नहीं हुआ, तो इसके लिए मुझे रोना आ रहा था। और मैं जब भी पापा को लेकर सोचती हूँ तो मेरा आँख में इतने ज़्यादा ही पानी आ गया, तो और कुछ भी नहीं है। तो चलो, और कुछ मैं हिंदी में नहीं बोल सकती हूँ। आप क्वेश्चन किया था, आस्क किया था, इसके लिए मैंने बोल दिया। तो आप प्रे करना मेरा पापा जल्दी से ठीक हो जाए। और मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, अर्निंग का जो सपना है, ये सब करके अगर थोड़ा सा भी अर्निंग आ जाए ना, तो मेरा फैमिली में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। इसलिए मैं वीडियो डालती रहती हूँ। अब कब होगा मुझे पता नहीं, 3 साल से ऊपर हो गया इस चैनल को ओपन हो गया। तो चलो, और कुछ नहीं, ज़्यादा मैं बोलूँगा, आगे से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि कीडो है, आपके लिए मैंने हिंदी में बोला, नहीं तो मुझे हिंदी में नहीं बोलना आता है। वो थी या थे, इसमें मुझे प्रॉब्लम होता है, जो क्योंकि मैं बंगाली गर्ल हूँ। तो
ओके, सो आप समझ लिया, आप अगर समझ लिया तो यू कैन अंडरस्टैंड, तो यू কমেন্ট অন মাই ভিডিও, ঠিক আছে? তো চলো বাংলায় বলি এবার থেকে। তো আমাদের বাড়িতে একটা জিনিস এসেছে, ভালো জিনিস, এটাকে কেউ খারাপ বলবে না। আমি দেখেছি, আমি যখন প্রবলেম পড়ি জিনিসটা আসা মানে না প্রবলেম সলভ হয়, সেজন্য তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করলাম। হয়তো ঠান্ডার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকেছে, কিন্তু এত বড় এসেছে, এত বড় জানো। আগে এসেছিলো এইটুকুটা, আর আমি কিছুদিন বাইরে থেকে ধরে নিয়ে ঘরে করে ঢুকেছিলাম। চলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো সেটা। চলো, আমাদের কিডো কোথায় ঘুমোচ্ছে দেখো, ওইখানে ঘুমিয়েছে, ও এখনো দেখেনি কি এসেছে। তো চলো, এই দেখো কি এসেছে দেখো। এটাকে চিনতে পারছো কি? এটা অনেকটাই বড়, অনেকটাই বড়। ছোটো লাগছে কিন্তু কিন্তু অনেকটাই বড়। আর ও যদি দেখতে দিয়ে যায় তো হয়ে গেল ইসকা। পিছনে পৌঁছে পড়ে তুমি। তো থাক, এই আসে মানে ভালো। তো জানি না কীভাবে এসেছে, কেন কী বৃত্তান্ত সেটাও আমি জানি না। আমার তো যে কাজগুলো হয়নি সেই কাজগুলো হয়তো এবার থেকে হবে। তো দেখেন, তোমাদের এই কিডোর এই বন্ধুটাকে, ছোট্ট বন্ধুটাকে কেমন লাগলো জানিও। আর এইদিকে দেখো, এইভাবে কেন দেখাচ্ছি, ঘরটা প্রচণ্ড নোংরা হয়ে আছে, ঘরটাকে পরিষ্কার করতে হবে। এখন আমার অনেকটাই ঘুম পাচ্ছে, আমি খেতে যাচ্ছি চা। ঘুমোচ্ছে দেখো, এখানে মুখ করতে এসছে, দিয়ে ওর মধ্যে ঢুকে যাবে। এই সমস্ত জামা কাপড় ধুতে হবে, কালকে ওখানে বাজারটা কী করবো মাথায় ঢুকছে না। তার মধ্যে এটা আবার এইরকম অবস্থা। এটাকে দিয়ে বিছানা করে দিয়েছিলাম, এই চাদরটা দিয়ে এটাকে বের করে ফেলেছে, ওই মধ্যে ঢুকে ঘুমিয়ে। ওই তোকে কিছু বলিনি, তুই কান পেতে কি শুনবি রে টুনটুনি মুখী? কি হলো? চলে পালিয়ে আয়। ওর মধ্যে ঘুমাবে। বিছানা করে দিলাম, হলো না, ওর মধ্যে ঘুমাবে। ভালো ঘর পেয়েছে একটা, কি সুন্দর করে ঘুমিয়ে আছে। মানে আমাদের এক্সপেকটেশনের বাইরে। এইটুকু একটা, সেই বলে না পকেট ডগ, আমি দেখেছি ছোট, যে কীভাবে ঘুমোয় আমি জানি না। শক্ত লাগছে বা বেরিয়ে পড়বে, কারণ ওই দেখো শক্ত লাগছে, বেরিয়ে পড়বে, কারণ ওটাকে নরম করার জন্য ব্যবস্থা করলাম, তো সেটাকে বের করে দিয়েছে। এবার মনে হয় ছাতা মাথা যেমন ছিল সেগুলোকে ঢুকিয়ে দিতে হবে, ও আবার ঘুমোবে ওর মধ্যে। আচ্ছা, আমি কাউকে দেখাবো না তো, ঠিক আছে, তোমরা দেখে নিয়েছো, দেখালেও ঘুমাবে না বলেছে। আমি দেখাবো না কাউকে, ঠিক আছে? তুমি ছোট বাচ্চা তো, তুমি মনি বাচ্চা। আমাদেরকে দেখালাম ওই যেটা এসেছিলো বাড়িতে, ওই ঘরের মধ্যেই আছে, ঠান্ডার জন্য পেয়ে যাচ্ছে। এখন ঘরটা একটু পরিষ্কার করেছে, কারণ এই যে এইটার উপরে শুয়ে থাকে, এখন এটাকে পরিষ্কার করা হয়নি। আর তোমাদেরকে তো দেখালাম কোথায় ঘুমাচ্ছে, এইখানটাতে না এদেরকে আবার ঘুরে দিয়েছে, তার করতে তার জন্য গান শুনে করে গান করে ভিডিও দিয়েছে 26 মিনিটে। আমিও ভাবতে পারিনি যে একটা 26 মিনিটের ভিডিওটা দেবো। তোমাদের ভিডিওটা কেমন খারাপ ফ্যানটা চালালে মশা খুলে চলে। বাবা যখন প্রথম অনুষ্ঠান আসে ফ্যানটা খুলে পড়ে দিচ্ছি করা হয়েছে, তখন একটু ঘুমাবো।
বাজারে যেতে হবে। টাকা কত কী আছে একটু দেখে নেব। আমার মনে হয় বেশি টাকা না, 200-300 টাকা আছে। ওর মধ্যে ওর খাবারের বাজার সবই আনতে হবে। তো চলো কাল সকালে ভিডিও করা শুরু করবো। তোমার 2 টাইম না ভিডিও দেখে 36 মিনিটের ভিডিও তৈরি হয়ে 36 মিনিট এরকম ভিডিও আমার কাছে থাকবে। তবে সময়ের উপর ডিপেন্ড করে। এখন তো বর্তমানে ইনাফ টাইম, তো সেই হিসেবে ভিডিও করতে চলো। আর যারা শর্টস ভিডিও করবে আর যেটা জিনিস আমার তো মনে হয় ওটা হচ্ছে খুবই ভালো একটা জিনিস। ওর আশা করে আমরা সবাই বসে থাকবো বাড়িতে, না সত্যি কথা বলতে একটু মানি রিলেটেড প্রবলেমগুলো একটু সলভ হয়। আর এদিকে এবারে নতুন ওনার কাজ নিয়ে এসেছি। বিল্ডিংয়ের হাত যেভাবে ফুলে গেছে, আমি যেভাবে তোমাদের সঙ্গে এখনই ভিডিও করি ওটা যদি আমার জন্য খুব ভালো হয়, কিন্তু আমি সম্মান করে উঠতে পারি না বা ওর একবার আমার কী করবো খুঁজে পাই না, ভালো লাগে না। তো চলো ঘুমিয়ে যাই। আর এগুলো সব পরিষ্কার এখন করতে হবে। সামনে আমাদের একটা বিয়ে বাড়ি আছে, তোমাদেরকে জানাবো। আর বিয়ে বাড়িতে গেলে সেগুলো শেয়ার করবো। কান্নানি, তুমি কান্নানি, কি দিয়ে ভাত খাবে? ও নানি, দেখ না রে এদিকে, কিছু ম্যাও কোথায় ম্যাও? তো ম্যাও কোথায়? দেখ তো দিদা আবার কি বলে, দেখ দেখ ব্যাস দেখ দেখ তোর ভাগটা বসে দিল। ব্যাস, ওরে তোর ভাগের খেয়ে ফেললো রে। কোথায় সে? হ্যাঁ মুখ দিবি নি, হ্যাঁ তুই তো ভালো। এই দেখো ম্যাও বাচ্চা, ওই দেখি নতুন মেম্বার, কিরোর বন্ধু না বান্ধবী? কিরোর অপোনেন্ট সাইড। তুই সত্যু, তোকে কাউকে দেবো নি, সেই সাদাটাকে ধরে দিয়ে দেবো। তুই ভদ্র একটু, ওই জন্য তোকে রাখা হয়েছে। সাদাই দেবো আমি, এটাকে ধরে, একটু দেখতে ভালো, ভদ্র। কোথায় এখানে ঢুকে গেছে? সাদাটার ভয় নিয়ে ভয়তে ছুটে বেড়াই, শুধু ঢুকে গেছে। এই যে আঙুল হাত দিলে আঙুল। চলো 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 চলো, এত তার কাটলে হবে কি করে, এত তার কাটলে হবে কি করে? তুমি কুড়ি কুড়ি, চলো চলো চলো, জলটা হয়ে আছে, চলে আসবি। দাদুর শরীর ভালো নয়, তারপরে দাদু হাওয়া করে। শুয়ে পড়ো বাবা, শুয়ে পড়ো, 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 শুয়ে পড়ো। ও পড়ে যাবে, এরকম করে শুতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কি করবো? ঠিক আছে বাবা হাওয়া করুক, আমি হাত দিয়ে দিই, আর কি করবে? কিটি 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 কিটি। দাদু হাওয়া করে দিচ্ছে, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। তোমার কাজ করতে হবে না, ও তো মেজো দাদুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে হয়। মেজো মাসিদের ঘর যেত, তারপরে কাদের ঘর যাবে? ছোট দিদা হচ্ছে বাপের বাড়ি যেত, মামা যেত, মামার ঠ্যাঙে ঝুলে ঝুলে চলে যেত। আসলেই ভাইয়ের ঠ্যাঙে কিরকম জড়ি ধরে বাঁদর বাচ্চার মতো, একটা পা ধরবে, ধরে এরকম জড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে, জানো কি যে পাইও আমি জানি। মুখ দেখো ফুটুর মুখে, তার মুখখানা দেখো বাবা, কি ওটা? জিভ ঢুকা কেন হচ্ছে আছে? এদিকে সিস্টেম দেখো, হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, ওদিকে আছে। সরে যাও, সত্যি সরে যাও, সরে যাও, সরে যাও, সত্যি সরে যাও, জোরে বলো না, সরে যাও, ব্যাস ব্যাস, তার কেটে গেছে। তোকে ভালোবাসেন, তুই সরে যা, দূর সোজা সোজা সোজা, পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও, না থাকতে না, পালিয়ে যাও, তুমি পালিয়ে যাও। হাই হাই করে যায়, দেখো না, হাই হাই। আরে দিদাকে রাখতে হয় তো, এরকম চাবড়া তো জোরে জোরে।
পাগলা হয়ে গেছে, গলায় হাত দিতে হবে, কাঁধে হাত দিতে হবে, এক হাত জিভ বের করে দিছে একদম। কত গরম পড়ে গেছে, হাত থেকে নোংরাগুলোকে টেনে বের করে দিচ্ছে। ও সেই নোংরাকে টেনে আবার ঘরে ঢুকাবে, হাত দিয়ে কাঁদতে লেগেছে কালকে। কিন্তু আর কি বল বলো তো, দিদা মজা পেয়ে গেছে। কিন্তু দিদুনকে ছেড়ে দাও, কিছু কাজ করবে দিদুন। ছেড়ে দাও ফুগলি নাতি, ও চুগলি বাচ্চা ফুগলি নাতি। তোমার যে কত পেঁটে কবে হবে, ছোট ছোট তাদের 8খানা বাটি প্লেট করছে না তো, থালা এইটুকু করে খেতে দিল, আসলো এসে খেয়ে চলে গেল। একজনকেই খাই দিতে হয় কিলোর মতো, খাইনি না হলে। সোজা চলে আর নয়। ও শোনা কি রে, কি বাবা কি, মাসির আবার ব্যাগ আসছে। আচ্ছা যেটাই হচ্ছে তোমার এইটাতে এই যে 6টা করে যে হচ্ছে বসছেন ফাঁকা ফাঁকা, এটাতে হচ্ছে একটা করে পুঁতি বসবে, কাঁচ উঠে যাবে। আমি তো সবেতেই কাঁচ বসে দিচ্ছি, তুলে দেবো অন্য ধরো, আমি তুলে দিচ্ছি। এখানে বসে আমার কাছে, দিদুনের কাছে নয়। করে কি কুম করে আমি দেখবো শুধু। এমনিই থাকবে, হাত দিলে অভ্যেস হয়ে যাবে, অভ্যেস হয়ে যাবে। ছিনিমুখি হাত দিও নি, ছিনিমুখির অভ্যেস হয়ে যাবে। ছিনিমুখি কাজ করতে দিয়ে আনি, সবসময় শুয়ে ভোগ করাবে, সবসময় লঙ্কা খাই দাও একটা, ঝাল লাগবে, ছুটে বাড়ি যাবে। এ বাবা একটা শ্রেয়ার একদম পাগলা হয়ে গেছে। না বাবা একটু ঘুমোতে দিচ্ছে, মানে দাদু ঘুমোচ্ছে না, যে বাবা একটু আমার মনে হয় যেন খারাপ দেখতে লাগছে। বাবা বলছো না কিছু না, ফার্স্ট টাইম 25 মিনিটের একটা ভিডিও করছি, তোমাদের কেমন লাগছে তুমি না একটু থেকে ভিডিও যখন বড় রাস্তায় তখন খুব কমেন্ট হবে না, তখন হয়তো ভিডিওটা বড় 10 মিনিট এরকম চলে যাবে। ওকে ঘুমাতে দিবি নি? হাই দেখো কেন চিল্লাবি বাবা, সেই ছোট হয়ে এইটুকু মুখ করে দেখো, এইটুকু মুখ করে ভয় এরকম করে জুজু পোকা হয়ে গেছে। কি রোগ হয় আমি দেখে আসি, মানে ও দেখে আসি, ওকে ঘর কাছে দিচ্ছি। হ্যাঁ বল, তুই মায়ের কাছে যা, তুই মায়ের কাছে যা, তোর মায়ের কাছে যা। হ্যাঁ ওই দাঁড়া দেখি জুতা পরি, বল তুই তো মায়ের কাছে যা। ওই রে ও তোর মা, এই তো সাদাটা, হ্যাঁ তোকে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, দাঁড়া তুই চলে যাবি, তোকে লোক কি তো ভালো লাগবে, থাকবি, একটা বাচ্চা দিয়ে দিবি। হ্যাঁ তুই কি খাচ্ছিস? হ্যাঁ তুই কি খাচ্ছিস? খেতে পাসনি? সরে আয়, চলে আয় আয় আয়, বেরিয়ে আয়, একটা বাচ্চা দিয়ে দিবি। একটা বাচ্চা দিয়ে দিবি, তুই মানুষ করতে পারবি না, একটা দিয়ে দিবি, তাদের ঘরে থাকবে, খাবে। এখনো দুনু খায়, তোর এখনো দুনু খায়, আরে এই হাঁকারি সে তো তার মায়ের সঙ্গে আছে, তোরা তো চিৎকার কিসে? বেশ হয়েছে, থাক এবার আমার বাচ্চা দিয়ে দিবি। হ্যাঁ তুই চলে যাবি, তুই চলে যাবি, তুই যাবি, আর তুই ওই এই গেঁড়ি ফুটকি, তুই এদিকে থাকবি, তোকে
তোকে যেতে তোকে দিতে হবে না, তোকে দিচ্ছি না, তুই থাকবি। আয় রে, কালি টালি মাখিস নি তোরা। হ্যাঁ, লুকি লুকি বেরিয়ে দেখে আবার। আমি তো বাঘ ভাল্লু, একদম গলা টিপে দেবো। আয়, আর তোকে খাতরো কা খিলাড়ি হচ্ছে করতে হবে নি। তুই খাতরো কা খিলাড়ি করছো, খাতরো কা খিলাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা, গেঁড়ি পুটকি, আচ্ছা আওয়াজ থেকে খেয়ে নেবো রে। কোথায় ঢুকে যাচ্ছে, কোথায় কোথায় ঢুকে যায় এরা। কাজ করতে হবে না, শরীরটা একদম ভালো লাগছে না। যে বাজার গেছিলাম, টেনশন কীভাবে কী হবে। হাতে আর মাত্র 20 টাকা পড়ে আছে, 20 টাকা। তোমাদের সঙ্গে সবই শেয়ার করে, এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমার নিজের ব্লগে দেওয়া উচিত, কিন্তু আমি দিই না। সেখানে এমন কিছু কিছু মানুষ আছে যারা আমাকে এতটাই খারাপ ভাবছেন, দিতে পারিও না, দেওয়ার ইচ্ছে থাকে না। আর এদিকে কি একজন করছে দেখবে, সেটাই তোমাদেরকে দেখা যাচ্ছে। ছোট মুখটা কোথায় দেখা যায়, একটুখানি মুখ দেখো কোথায় কোণে পড়ে আছে। মুখ বের কর। কত গালে হামি করবো আমি। ওর হচ্ছে মাসির বিয়ে, মানে মেজো মাসি বড় মাসি নয়, আমার বাবার মেজো ভাই, মানে আমার মেজো কাকুর মেয়ে, ছোটো মেয়ের বিয়ে। তো মেজো দাদুর মেয়ের বিয়ে, লিয়া মাসির বিয়ে, তার নাম রিয়া। ওকে বলা হয় তুই লিয়া মাসির বিয়েতে যাবি, আমাকে লিয়া মাসির বিয়েতে যাবে। তো দাদু বলেছে সেই জন্য ওকে জামা প্যান্ট চশমা ঘড়ি সব কিনে দিতে। কেমন কুটকুট করে শুনছে দেখো। তুমি এত আদর খাও, আমি কি ছোটবেলা আমি কি জানতাম তুমি আমার কাছে আসবে এত ছোট তো? বলো তো, আমি কি জানতাম তুমি আমার কাছে আসবে, এত আদুরে আদুরে হবে? নাকে সর্দি ভর্তি হয়ে গেছে, ঘর ঘর করে রাখছে একদম। আচ্ছা বাবা আসো তো, আসো। আরে বাপরে, নিয়েছিলাম মানুষ সব কল বুট কভার কাটবি না, এটা সব কালকে পরিষ্কার করে দেবে। শোনা দেখ দেখ শোনা, আমার নেই, আমার নেই শোনা, তিনটি শোনা, তিনটি শোনা রে। ও দেখলে 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 পাখি দিয়ে দাও। আদৌ আদৌ খাও কেন? কাজ করতে হবে না, এরকম তুমি করলে হবে? আমার কাজ করতে হবে তো, চোখটা তো ঝুলি ঝুলি করছে। চাইনিজ হয়ে যেত, চাইনিজ 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 চাইনিজ।
দেখি বিয়ে বাড়ি করেছে ঠিকই, কিন্তু কতটা যেতে পারবে সেটা তো নেই না। যতটা একটু যেতে পারবে তোমাদের সঙ্গে ব্লগ আপলোড করবে। আর কিছু বলার নেই। যে এতগুলো কাজ এখানে নিয়ে বসেছি, এই যে কাজগুলো এখন নিয়ে করে বাটারটা এখানে আছে, কারণ আমি খাচ্ছিলাম, একটু ম্যাগি খেয়েছিলাম, একটু ভালো লাগছিল না কিছু। আর সেই আগের মতো টেনশনে হয়ে গিয়ে শরীরটা আমার পুরো ভেঙে যাচ্ছে, মানে রোগা হয়ে যাচ্ছে আর আগের মতো। এখন কী হবে বলতে পারছি না। বাবা আজকে একটু অসুস্থ লাগছে, বাবা বলছে না, মন খারাপ আছে। বাবা এই অসুস্থ অবস্থায় ঠিক করছে সে বিয়ে বাড়ি যাবে, সে যেতে চাইছে, যাক, আমরা কেউ বারণ করবো না, নিয়ে যাবো। চলো ভিডিওটা বন্ধ করছি, আর যদি কিছু থাকে সেটা আবার তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। আচ্ছা, উইথ মিউজিক আর উইদাউট মিউজিক কী তোমাদের পছন্দ লাগে, কোনটা ভালো লাগে অবশ্যই বলবে। উইথ মিউজিক ভিডিও ভালো লাগে, আর উইদাউট মানে কোনো মিউজিক ছাড়া ভালো লাগে নাকি সেটাই বলবে। আচ্ছা তুই শুয়ে পড় না। ও তো ঘুরে ঘুরে সেদিকে মুখ করে সত্যি কথা না, এদিকে তোমার দেখতে। তো চলো আমি ভিডিওটা এখানেই স্টপ করছি, আর কোনো ভিডিও বানাবো না, আমি কাজে বসছি, কাল সকাল থেকে আবার ভিডিও শুরু হবে। আর পরশু দিন ব্লগটা আপলোড হবে, এখন একদিন ছাড়া ভিডিও দিচ্ছি, কারণ 25 মিনিটের ভিডিও বানাচ্ছি, আগে 10 মিনিটের করে দিতাম, আর এখন 25 থেকে 30 মিনিটের ভিডিও হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য এখন হচ্ছে ভিডিওটা অনেকক্ষণ ধরে শ্যুট করে তারপর দিচ্ছি। আর বিশেষ করে সারা রাত জাগার ফলে সকালবেলা আমি ঘুমিয়ে যাচ্ছি, ভিডিও করতেই পারছি না। তো টাটা, দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। আর যারা নতুন রয়েছে, যারা নতুন ভিজিট করছে অবশ্যই ফলো করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। কিরো শর্টস জন্য দেখতে হবে, আমি তোমাদের কিরো ফেসবুক একটা চ্যানেল রয়েছে, পার্সোনাল চ্যানেল রয়েছে, সেখানে গিয়ে তোমরা দেখতে, তোমরা অবশ্যই সেখানে গিয়ে ফলো করতে পারো। ও দুষ্টুমি করে শর্টসগুলো দেওয়া হয়, যেগুলো হচ্ছে এখন ইউটিউবে দেওয়া হয় না, চাইলে ইউটিউবে হচ্ছে দিতে পারবো। তো চলো টাটা, ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আর নতুন একটা ভিডিও নিয়ে